امریکی ایوان نمائندگان میں ایک قرارداد بھاری اکثریت سے منظور ہوئی ہے جس میں 8 فروری کو پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ایک ہنگامہ ہے کہ امریکہ نے ایک ریزولوشن پاس کر دی ہے۔ امریکی کانگریس نے پاکستان کے الیکشن پر جو ریزولوشن پاس کی ہے جو کہ 368 اور 7 کے ووٹوں سے، یعنی آلموسٹ سب نے اس ریزولوشن کو فیور کیا ہے، اور پاکستان کے الیکشن پر امریکہ نے ایک بہت بڑا سوال اٹھا دیا ہے۔ امریکہ نے جو کانگریس میں ریزولوشن پاس کی ہے، پیش کی گئی، اس کے اندر پاکستان کے الیکشن، جمہوریت، ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس پر کوسچن مارک لگا دیا انہوں نے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے ماضی میں بھی، یا کل کچھ اس سے مختلف ہوا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا؟ جی دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت امریکہ ہندوستان کے ساتھ پینگیں امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکن یونیورسٹیز میں چائنیز اسٹوڈنٹس ہمیں نہیں چاہیے بلکہ ہمیں انڈین اسٹوڈنٹس درکار ہیں۔ امریکہ کی کانگریس کے اندر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو نے ہمارے خلاف ایک قرارداد پاس کر دی ہے۔ ہم تو جسے وہ کہتے ہیں نا، دنیا میں بنانا ریپبلک سمجھ بیٹھی ہے کہ جس کا جو منہ میں آتا بول دیتا ہے۔ امریکہ کے اندر باقاعدہ سے یہ ریزولوشن ایک پاس ہوگی اور امریکہ کے اندر یہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی، اور اگر امریکن انڈیپینڈنٹ انکوائری کے بعد یہ ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ انتخابات 2 نمبر طریقے سے یا ریگ طریقے سے یا پھر باقاعدہ سے حکومت لا کر اوپر بٹھائی گئی ہے۔ فضل الرحمان نے آج پارلیمنٹ میں یہ کہا ہے کہ نارتھ وزیرستان میں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں وہاں پہ طالبان اس طرح گھوم رہے ہیں کہ پولیس اسٹیشن رات کو بند ہو جاتے ہیں اور طالبان گشت کرتے ہیں۔ افغانستان کے نام نہاد سیکولر حکمرانوں کی طرح اب اسلامی امارات افغانستان کے حکمران بھی پاکستان کے خلاف مکمل طور پر بھارتی کٹ پتلی بن چکے ہیں۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ آج طاہر صاحب، امریکہ کی کانگریس کے اندر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو نے ہمارے خلاف ایک قرارداد پاس کر دی ہے کہ پاکستان کو جس ملک کا جو دل کرتا ہے پاکستان کے بارے میں کہتا رہتا ہے۔ طاہر صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی حل ہے اس کا؟ ہم تو جسے وہ کہتے ہیں نا، دنیا میں بنانا ریپبلک سمجھ بیٹھی ہے کہ جس کا جو منہ میں آتا بول دیتا ہے۔ چیمہ صاحب، میرے خیال میں اب تو بنانا ریپبلک بھی ہے وہ بہتر نظر آتا ہے۔ پاکستان سے حالات اس طرح چل رہے ہیں جو کل پرسوں سے کوئی نئی چیزیں آ رہی ہیں کہ پاکستانی افغانستان کے اندر پولیٹیکل اسائلم اپلائی کر رہے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اس میں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کی وائلیشن ہوئی ہے، انٹرنیٹ کی سروسز بند کی گئی ہیں اور لوگوں کے حقوق کی پامالی کی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے پاکستان کے الیکشن، جمہوریت اور انسانی حقوق پر امریکہ نے ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کانگریس کی ریزولوشن میں کیا گیا ہے۔ کسی ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے کسی منسٹر نے، کسی کانگریس مین نے، کسی نے ویسی کوئی اسٹیٹمنٹ دے دی ہو، نہیں، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور اس کے اوپر اب پاکستان میں ایک ہنگامہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ اس کے اوپر ہم جوابی ریزولوشن لائیں گے، یعنی پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں امریکی کانگریس کی ریزولوشن کے خلاف ایک کانگریس لائی جائے گی، اور اس کے اوپر دفتر خارجہ کا بھی ری ایکشن آ گیا ہے۔ اور دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ فارن اسپوکس پرسن جو کہ ممتاز زہرا بلوچ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ ہمارے جو الیکشن کا سسٹم ہے اس کو نہیں جانتا، اور جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی غلط ہے، اور یہ ٹائمنگ کو دیکھنا پڑے گا، اور جو اس کا پرسپیکٹو ہے، ایک جو بیک گراؤنڈ ہے پاکستان کے الیکشن کا، اس کو سمجھے بغیر یہ ریزولوشن پاس کی گئی ہے۔ تو پاکستان کے الیکشن کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کیا یہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ حالات ایسے تھے
बैकग्राउंड ऐसा था इलेक्शन के दौरान, एक पार्टी जो थी वो एक तरफ थी, बाकी पार्टियां एक तरफ थीं, तो ऐसा करना पड़ गया। ये जो धांधली हुई है या ये जो सवाल उठाया जा रहा है, तो इसकी कोई ना कोई लॉजिक है, कोई रीज़न है क्या? अब आप इसकी लॉजिक्स पेश करेंगे तो ये तो बात मान लेने वाली बात है ना। हाँ ऐसा हुआ, इसका मतलब तो ये है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हंगामा हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस रेजोल्यूशन को लेकर, एक और बड़ा अहम सवाल है। अमेरिका इंडिया के इलेक्शन को प्रेस करता है। अमेरिका की तरफ से कई ऐसे कंट्रीज है जिनकी तरफ से इंडिया के इलेक्शन में मॉनिटर्स भेजे नहीं गए, मॉनिटरिंग करने वाले एक्सपर्ट्स ही नहीं भेजे गए, और उन्होंने कहकर नहीं भेजा। कई कंट्रीज ने इंडिया के इलेक्शन में एक्सपर्ट्स को ये कहकर नहीं भेजा कि हमें पता है वहाँ के इलेक्शन स्मूथ होंगे, बड़े साफ सुथरे इंसाफ पर मबनी इलेक्शन होंगे, कोई रिगिंग का सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए हमें भेजने की जरूरत नहीं। और आप ये देखिए कि वही हुआ। आप कहाँ पाकिस्तान इंडिया की बराबरी करने की कोशिश करता है या कंपैरिजन करता है? एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के इलेक्शन पर रेजोल्यूशन लाता है, सवाल खड़ा कर देता है, वहीं वो इंडिया के इलेक्शन को प्रेस करता है, उसकी डेमोक्रेसी को प्रेस करता है। पूरी दुनिया ने इंडिया की डेमोक्रेसी के गुण गाए। भाई आप कहाँ से नरेंद्र मोदी साहब की नकल करते हैं? आप कहाँ से नरेंद्र मोदी की कॉपी करने की कोशिश करते हैं? आप कैसे नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की बात करते हैं? कोई मुकाबला है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जो कि 2 डेकेड से हुकूमत में करार, जो इक्तदार है उसके पास, उनकी पार्टी के पास, वो क्या कुछ नहीं कर सकते थे? मुझे आप ये बताइए। सब कुछ उनके हाथ में, क्या कुछ नहीं हो सकता था? उन्होंने ऐसा खुला मैदान दिया सबको, उन्होंने कहा सब इलेक्शन लड़े और जो जीतेगा वो आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जीते और वो आ गए। किसी एक ने, आप मुझे बताएं कि सवाल उठाया वहां पे इलेक्शन के ऊपर? आप दूसरे कंट्रीज को तो छोड़ दें, मैं कहती हूँ इस वक्त मेरा सवाल ये, आप दूसरे कंट्रीज को छोड़ दीजिए। ये एक बड़ा अहम एंगल है। ये जो इस वक्त हंगामा हो रहा है ना पाकिस्तान के अंदर, जो घड़मस मच गया है पाकिस्तान के अंदर, एक रौला पड़ गया और एक जो है वो अफरा तफरी का आलम है। यूएस कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बाकायदा से एक रेजोल्यूशन पास हो गई है और इस रेजोल्यूशन में यह कहा गया कि एक फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट इंक्वायरी पाकिस्तान की 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से करवाई जाए। अब ये जो फुल फ्लेज इंक्वायरी है, इसके बारे में यह कहा गया है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, इसके अंदर इलेक्शन वाले दिन जिस तरह से इंटरनेट बंद किया गया है, जिस तरीके से रिजल्ट लेट हुए हैं, जिस तरीके से सिकंदर सुल्तान राजा रात 11-12 बजे भागना शुरू हो गया था और कहीं चला गया था और वहां से उसके बाद से रिजल्ट चेंज हुआ था, जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब उसी दिन अपनी शिकस्त तस्लीम करके असल में खिसक गए थे, असल में आगे पीछे हो गए थे, उसके बाद रिजल्ट किस तरह से चेंज हुआ है। साथ साथ ये बात हो रही है कि उन इंतखाबात से पहले क्या हुआ था। अफगान हुकूमत टीटीपी को न सिर्फ माली मदद फराहम कर रही है बल्कि इनकी ट्रेनिंग और अफरादी कुव्वत भी फराहम कर रही है। मुफ्ती नूर वली समेत टीटीपी की तमाम क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। टीटीपी के तमाम कमांडर अफगानिस्तान में खुलेआम घूम फिर रहे हैं, जबकि BLA मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ेब भी अफगानिस्तान में ही मौजूद है। ये सब आपस में मिलते हैं और इनके पीछे रा का पूरा हाथ है। दहशतगर्द नसरुल्लाह के इंकिशाफात से बहुत से अहम सवालात खड़े होते हैं। कोई शक नहीं कि भारतीय खारजा पॉलिसी में पड़ोसी दुश्मन और पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त वाली चांकियाई खारजा पॉलिसी का असर रहा है। भारत ने रोज़े अव्वल से ही अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। अभी पाकिस्तान वजूद में भी नहीं आया था कि पख्तूनिस्तान का शोशा छोड़ा गया। अफगान बादशाह जाहिर शाह के दौर से लेकर रूस नवाज अफगान हुकूमतों के दौर में भी अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। 9/11 के बाद पहले हामिद कारजाई फिर अशरफ गनी के दौर में भारत ने जहां एक तरफ अफगानिस्तान में सरकारी इमारतों और दूसरे शोबों में भरपूर सरमाया लगाया, वहीं अफगान सरजमीन को पाकिस्तान खास तौर पर KP और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल करने के ठोस शवाहिद सामने आए। TTP के लिए अफगान तालिबान का नर्म गोशा भी एक मालूम हकीकत है, मगर शरई निजाम के नफाज का दावा करने वाले अफगान तालिबान और भारतीय एजेंसी रॉ के गठजोड़ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी मजीद तशवीशनाक सवालात को जन्म दे रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।